بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس ہمارا آج کا ٹاپک ہے اپلیکیشنز آف ہیٹ ٹرانسفر کہ جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کس میتھڈ سے کہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، اس چیز کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اپلیکیشنز آف ہیٹ ٹرانسفر میں جو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ہیڈنگ، وہ کیا ہے؟ کوکنگ ان اے کچن پین۔ کچن میں جب کوکنگ کرتے وقت ہم پین یوز کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن، ان تینوں پروسیسز کے تحت ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کوکنگ کے پروسیس کے دوران کیسے ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کنڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ کنڈکشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کنڈکشن میں جو ہیٹ ہے، ہیٹ ٹرانسفر ہونے کے لیے فزیکل ٹچ ہونا ضروری ہے، فزیکل کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہیٹ ہے وہ ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ پین کے ساتھ۔ جو چولہے سے آگ نکل رہی ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے اس کا پین کے ساتھ، یعنی کہ ہیٹ اس فائر کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے جو پین ہیٹ اپ ہو رہا ہے وہ کس ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کنڈکشن کے پروسیس کے تحت۔ اور پھر اس پین کے اندر جو فوڈ ہوتا ہے، کوئی بھی فوڈ ہے، چاہے وہ سالڈ ہے چاہے لیکوڈ ہے، وہ فوڈ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس پین کے ساتھ، تو فائر پین کو ڈائریکٹلی ہیٹ کر رہی ہے کنڈکشن کے میتھڈ سے، اور یہ پین اپنی ہیٹ ڈائریکٹلی پرووائڈ کر رہا ہے فوڈ کو کنڈکشن کے میتھڈ سے۔ اس کے بعد ہم کنویکشن کی بات کرتے ہیں۔ اگر پین کے اندر کوئی لیکوڈ موجود ہے، جیسے کہ سوپ ہے یا ملک بوائل ہو رہا ہے یا واٹر کو ہم بوائل کر رہے ہیں، تو اس کیس میں کنویکشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ مالیکیولز ہیٹ اپ ہو کے سینٹر سے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے اوپر سے ٹھنڈے مالیکیولز نیچے کی طرف آتے ہیں، تو وہ ٹھنڈے مالیکیولز ہیٹ اپ ہو کے اوپر جاتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کنویکشن کا پروسیس جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا میتھڈ ہے ریڈیشن کا۔ ریڈیشن کیسے اپلائی ہو رہی ہوتی ہے کوکنگ کے پروسیس کے دوران؟ کہ جو ہمارے پاس سٹوو ہے وہاں سے ہیٹ ایمٹ ہو رہی ہے، یہ جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں آؤٹ ورڈ ڈائریکشن میں، ریڈیشنز کی صورت میں۔ تو اس طریقے سے جو کچن کے اندر کوکنگ ہم کرتے ہیں اس میں تینوں پروسیس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن کے۔ ان تینوں کے ذریعے سے ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو اپلیکیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ہیٹنگ اے روم بائی کنویکشن۔ کنویکشن کے پروسیس کے تحت روم کو کیسے ہیٹ اپ کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ بیسیکلی بات کی جا رہی ہے روم کے اندر لگے ہیٹر کی۔ ہیٹر کیا کام کرتا ہے؟ ہیٹر جو ہے وہ ہیٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ کیسے پرووائڈ کرے گا؟ کہ ہیٹر سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ اس ہیٹر کے نزدیک موجود ایئر مالیکیولز کو ہیٹ اپ کر دیتی ہے۔ جب وہ ایئر ہیٹ اپ ہوگی تو ایئر ہیٹ اپ ہونے کے بعد اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو یہاں سے ہیٹ اوپر کی طرف جائے گی اور اوپر سے ٹھنڈے مالیکیولز جو ہیں ایئر کے وہ اس طرف سے ادھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو روم کے اندر کا ساری ایئر ہے وہ ہیٹ اپ ہوتی رہتی ہے کنویکشن کرنٹس کے تھرو، یعنی کہ کنویکشن کے پروسیس کے تحت جو ہیٹر کے نزدیک ایئر ہے وہ ہیٹ اپ ہو کے اوپر جاتی رہتی ہے، اور جو اوپر والی ایئر ہے، ٹھنڈی ایئر، وہ اس طرف سے موو کرتی ہوئی ادھر آتی رہتی ہے، یہاں پہ پہنچتی ہے تو ہیٹر اس ایئر کو بھی ہیٹ اپ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک روم کو کنویکشن کے پروسیس کے تحت ہیٹ اپ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ اپلیکیشن ہے میکانزم آف ہاؤس ہولڈ ہاٹ واٹر سسٹم کی، یعنی کہ گھروں میں جو گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے گیزر کے پروسیس کے تحت، بوائلر یا گیزر لگا کر، وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ تو وہ بیسیکلی جو گیزر اٹیچ کر دیا جاتا ہے، گیزر کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اب گیزر الیکٹرک بھی ہو سکتا ہے اور گیس والا بھی ہو سکتا ہے، دونوں پروسیسز میں گیزر کو ہیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جب ہیٹ پرووائڈ کریں گے تو اس گیزر کے اندر واٹر سٹوریج ٹینک ہوتا ہے، وہ ہیٹ اس سٹوریج ٹینک کو پرووائڈ ہوتی ہے، تو اس کے اندر واٹر جو موجود ہوتا ہے وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کس پروسیس کے تحت؟ کنڈکشن کے پروسیس کے تحت، کیونکہ وہ واٹر اس گیزر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ڈائریکٹ، اور یہ گیزر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے کس کے ساتھ؟ ہیٹ سورس کے ساتھ۔ ہیٹ پرووائڈ ہو رہی ہے گیزر کو اور گیزر ہیٹ پرووائڈ کر رہا ہے اس واٹر کو۔
अब जो वाटर है हीट अप होगा तो वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वाटर हीट अप होके ऊपर की तरफ जाता है और जहां जहां पे वाटर पहुंचाना होता है वो हॉट वाटर पहुंच जाता है कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर इन ए थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क में लिक्विड टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखा जाता है ये उसके बारे में है। तो थर्मोस फ्लास्क बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर ये जो कैविटी होती है इसमें हॉट और कोल्ड लिक्विड हम डाल देते हैं थर्मोस में। यानी कि थर्मोस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठंडे लिक्विड को ठंडा रखने के लिए या गर्म लिक्विड को गर्म रखने के लिए। यानी कि हम इसमें ठंडा पानी डालें तो वो पानी ठंडा रहेगा गर्मियों में, और अगर हम इसमें गर्म पानी डालें, गर्म चाय डालें सर्दियों में तो वो गर्म रहेगी। तो अब इसमें हॉट या कोल्ड लिक्विड मौजूद होता है। उसके बाद ये जो आपको वाइट सी नजर आ रही है ये वैक्यूम है। वैक्यूम यानी कि एयर, नो एग्जिस्ट ऑफ एयर, या आप अगर एयर हो, एयर की भी जो हमारे पास एयर के बारे में आपने पढ़ा है कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब जो अंदर वाली लेयर है इसकी वो भी गिलास वाल्ड सिल्वर सरफेस है और बाहर वाली भी सिल्वर सरफेस है। सिल्वर कलर के बारे में आपने पढ़ा था कि बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो जो अंदर से लेट्स सपोज अंदर गर्म चाय मौजूद है तो हीट जो इमिट होगी ये सिल्वर कलर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो अंदर की हीट अंदर रहेगी। और ये जो बाहर वाली गिलास सिल्वर सरफेस है, यहां से बाहर की जो हीट या बाहर का जो टेम्परेचर इस पे पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा और वो अंदर इन कांटेक्ट नहीं हो सकेगा। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों प्रोसेसेस के जरिए से जो अंदर मौजूद लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर कैसे नामुमकिन बनाया जाता है, यानी कि हीट कैसे ट्रांसफर नहीं हो सकती, रिड्यूस कैसे किया जाता है हीट को ट्रांसफर होने से बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसका डिजाइन ऐसा बनाया जाए कि कम से कम हीट ट्रांसफर हो, बाहर का टेम्परेचर बाहर रहे और अंदर का टेम्परेचर अंदर, यानी कि सर्दियों में कमरे गर्म रहें और गर्मियों में कमरे जो हैं वो ठंडे रहें। इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसे कि फाइबर ग्लास है या फोम है वो यूज किया जाता है दो वाल्स के दरमियान में। वाल बनाई जाती है और वाल्स के दरमियान में फाइबर ग्लास जो फोम यूज किया जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, हीट डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती वाल्स या रूफ से। इसके अलावा डबल ग्लास विंडो यूज की जाती है जिसके अंदर एयर ट्रैप कर जाती है, जिसकी वजह से कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हीट ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था कंडक्शन का कि हीट वॉल्स जो हीट है, बाहर का जो टेम्परेचर है सन की हीट से वॉल्स हीट अप हो और वो हीट अंदर की तरफ जाए, उसको हमने फाइबर ग्लास या फोम की मदद से रोक दिया। वो कौन सा प्रोसेस था, कंडक्शन का। उसके बाद कन्वेक्शन के लिए क्या किया, डबल ग्लास विंडो यूज की। उससे गिलास के दरमियान में, दो ग्लासेस के दरमियान में एयर ट्रैप कर जाएगी। एयर गुड इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, कन्वेक्शन के प्रोसेस को रोकेगा, यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं हो सकेगी कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत। इसके बाद हम रूफ जो है उसकी सरफेस जो ऊपर वाली है उसका कलर ऐसा कर देंगे या रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर देंगे जिसकी वजह से बाहर की रेडिएशन उस रिफ्लेक्टिव कोटिंग पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और उस रूम के अंदर रेडिएशंस एंटर नहीं होंगी, हीट एंटर नहीं होगी। तो इन तरीकों से थर्मल एनर्जी को रिड्यूस किया जाता है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर को रिड्यूस किया जाता है बिल्डिंग्स में। नेक्स्ट आपके पास 6th एप्लीकेशन है मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करते हैं बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए।
तो जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है वो डिटेक्ट करता है उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को और उनको कन्वर्ट कर देता है टेम्परेचर में, तो जिसकी वजह से वो थर्मोमीटर उस टेम्परेचर को रीड करके हमें रीडिंग ऊपर शो कर देता है। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो चेक करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज किया जाता है, जो IR रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के बाद टेम्परेचर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो करता है। तो ये बेसिकली कॉन्टैक्ट लेस मेथड है, क्विक है, और ये इंडस्ट्रियल यूज में कहाँ पे यूज किया जाता है? मेडिकल फील्ड में। मेडिकल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट का टेम्परेचर इसी इंफ्रारेड थर्मोमीटर की मदद से मेजर करते हैं। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस, लेक्चर्स या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर लेवल पे तमाम बुक्स के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा चैनल सर्च करें। थैंक यू।